السلام علیکم۔ اگر آپ اسد سے تعلق رکھتے ہیں تو 7 اگست سے 11 اگست کے درمیان ستارے آپ کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلیوں کا اشارے دے رہی ہے جسے نظر انداز کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کیا قسمت آپ کے حق میں کوئی بڑا دروازہ کھولنے والی ہے، کیا محبت، دولت یا کریئر میں وہ خوشخبری آپ کی منتظر ہے جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، یا پھر کائنات آپ کو کسی اہم فیصلے سے پہلے خبردار کر رہی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج ہم برج اسد کے وہ راز، وہ کائناتی اشارے اور وہ حیران کن ویڈیوز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ خوش آمدید آپ سب کا ٹوڈے ہاروسکوپ اردو میں، جہاں ہم روزانہ آپ کے لیے ستاروں کے راز، سیاروں کی پوزیشن، سیاروں کے اہم راز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک اس چینل کا حصہ نہیں بنے تو ابھی ٹوڈے ہاروسکوپ اردو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی نئی اپڈیٹ مس نہ ہو سکے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ 7 اگست سے 11 اگست کے درمیان ستارے آپ کے لیے کون سے اہم راز اور اہم تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے۔ 7 اگست سے 11 اگست کے دوران برج اسد افراد کے لیے کیریئر، مالی معاملات میں مثبت پیش رفت امکانات نمایاں۔ اس ہفتے آپ کی قائدانہ صلاحیت، اعتماد اور محنت آپ کو ایسے مواقع فراہم کر سکتی ہے جو مستقبل میں بڑی کامیابی کا سبب بنیں گے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی کارکردگی سینئر افسران کی نظر میں آ سکتی ہے۔ کسی نئے پروجیکٹ، اہم ذمہ داری یا ترقی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں لیکن دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دیں تاکہ وہ ٹیم ورک بہتر ہے۔ اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں تو 7 اگست سے 11 اگست کے دوران کوئی اچھی خبر ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ کسی انٹرویو، سفارش یا پرانے رابطے کے ذریعے ایسے موقع مل سکتا ہے جو آپ کے کیریئر کو نئی سمت دے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہفتہ نئے معاہدوں، بہتر منافع یا کاروبار کو وسعت دینے کے لیے موزوں ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے تمام صلاحیت اچھی طرح جانچ لیں۔ مالی معاملات میں بھی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ رکی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہے، اضافی آمدنی کا موقع پیدا ہو سکتا ہے یا کسی پرانے مالی دباؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے باوجود فضول خرچی سے بچیں اور اپنے بجٹ کو متوازن رکھیں۔ اگر آپ سرمایہ کاری یا کسی بڑے مالی فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں۔ مکمل تحقیق، منصوبہ بندی اور تجربہ کار افراد کے ساتھ مشورے کے بعد کیا گیا فیصلہ مستقبل میں زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ ہفتہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بہتر بنانے، نئی چیزیں سیکھنے اور مستقبل کے اہداف پر توجہ دینے کا بہترین وقت ہے۔ آج کی محنت آنے والے مہینوں میں آپ کی کامیابی اور مالی استحکام کی مضبوط بنیاد بن سکتی ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اصل کامیابی صرف قسمت سے نہیں بلکہ محنت، درست فیصلوں، مستقل مزاجی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ انہی اصولوں پر قائم رہیں گے تو 7 اگست سے 11 اگست کے دوران کیریئر میں ترقی، مالی استحکام اور نئے مواقع آپ کے لیے روشن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کیونکہ جب راستے بند ہوتے دکھائی دیتے ہیں وہیں سے نئی رحمتیں کے دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیں کیونکہ مسلسل محنت اور مضبوط حوصلہ ہی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ برج اسد افراد اپنی بااعتماد، پرکشش اور بابرکت شخصیت کی وجہ سے ہر محفل میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ پیدائشی قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسروں کو حوصلہ دینے اور آگے بڑھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ برج اسد کے لوگ دل کے بہت سخی، مخلص اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر ممکن قربانی دینے والے ہیں۔ جب یہ کسی سے محبت یا دوستی کرتے ہیں تو پورے خلوص اور وفاداری کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ لوگ عزت، خودداری اور کامیابی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بڑے خواب دیکھنا اور انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرنا ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ مشکلات انہیں روکنے کے بجائے مزید مضبوط بنا دیتی ہیں۔ برج اسد افراد میں دوسروں کو متاثر کرنے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کا اعتماد، گفتگو کا انداز اور مثبت توانائی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تاہم کبھی کبھی اپنی مضبوط رائے اور خود اعتمادی کی وجہ سے یہ ضد یا انا کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ عاجزی اور برداشت کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے تو ان کی کامیابی اور مقبولیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ مختصر صرف یہ کہ برج اسد ایک ایسی شخصیت کی علامت ہے جو حوصلہ، قیادت، خود اعتمادی، وفاداری اور بڑی کامیابیوں کی خواہش سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ اندھیروں میں بھی اپنی منزل کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اپنے خوابوں کے لیے آج ایک قدم ضرور بڑھائیں کیونکہ چھوٹے قدم ہی بڑی کامیابیوں کی شروعات بنتے ہیں۔ 7 اگست سے 11 اگست کے دوران برج اسد افراد کی خاندانی زندگی میں محبت، ذمہ داری اور باہمی تعاون کے امکانات نمایاں ہیں، لیکن کچھ معمولی مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں جنہیں سمجھداری سے سنبھالنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے گھر کے کسی فرد کو آپ کے وقت، توجہ یا رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ تحمل اور محبت سے ان کا ساتھ دیں گے تو گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو جائے گا۔ والدین یا خاندان کے بزرگوں کے ساتھ احترام اور نرمی سے پیش آئیں۔ ان کی دعائیں اور تجربہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کسی اہم فیصلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بھائی بہنوں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کسی معمولی بات پر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے بجائے صبر سے بات کریں گے تو مسئلہ
जल्द खत्म हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ खुलकर गुफ्तगू करें, एक दूसरे की बात को सुनना, एतमाद बरकरार रखना, छोटी खुशियों को अहमियत देना आपके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो इनका तालीम, सेहत या मुस्तकबिल के हवाले से कोई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। इनकी हौसला अफजाई करें और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप हमेशा इनके साथ। घर की मालिक रह जाती है, दूसरों की वजह से वक्ती दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन खानदान के अफराद के साथ मिलकर मनसूबाबंदी करने से हालात बेहतर हो जाएंगे। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि मजबूत खानदान की बुनियाद मोहब्बत, एहतराम, बर्दाश्त और एक दूसरे का साथ देने में है। अगर आप 7 अगस्त से 11 अगस्त के दौरान अपने रवैये में नरमी और सब्र इख्तियार करेंगे तो घरेलू जिंदगी में सुकून, खुशी और मोहब्बत में इजाफा हो सकता है। हर आजमाइश के बाद अल्लाह ताला एक नई आसानी जरूर अता करता है, इसलिए कभी उम्मीद का दामन न छोड़े। आज की मेहनत पर यकीन रखिए, क्योंकि कल की कामयाबी इन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो हिम्मत नहीं। 7 अगस्त से 11 अगस्त के दौरान बुजसद अफराद के लिए सियारों की पोजीशन निहायत अहम असरात लेकर आ रही है। इस हफ्ते कायनाती तमन्नाएं आपके एतमाद, करियर, माली मामलात, मोहब्बत और जाती फैसलों को मुतासिर कर सकती है। सूरज बुज असद का हाकिम सियारा है, आपकी शख्सियत, खुद एतमादी और कायराना सलाहियत को मजीद मजबूत बना रहा है। इसके असर से आप अपने मकसद के हसूल के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़म महसूस कर सकते हैं। ताद आपकी सोच, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी को बेहतर बना रहा है। अगर आप किसी अहम फैसले, इंटरव्यू, कारोबारी मुहायदे या तालीम से मुतल्लिक मामले पर गौर कर रहे हैं तो ये वक्त दानिशमंदाना फैसले करने में मदद। ज़ोहरा मोहब्बत, ताल्लुकात और माली मामलात में मस्बत तवानाई पैदा कर रहा है। इसके असर से रिश्तों में बेहतरी, बाहिमी एतमाद और माली मौके में इजाफा होने के इम्कानात मौजूद है। मरीख आपको हिम्मत, जोश और अमल की ताकत दे रहा है, लेकिन साथ ही ये मशवरा भी देता है कि जल्दबाजी या गुस्से में कोई बड़ा फैसला न करें। सब्र से उठाया गया कदम ज़्यादा फ़ायदा देगा। मश्तरी खुशकिस्मती, तरक्की और नए मौके की अलामत है। इस हफ्ते इसके असर से करियर, कारोबार या तालीम के मैदान में कोई खुशखबरी या फ़ायदा मंद मौका सामने आ सकता है। ज़हाल आपको नज़्म और ज़ब्त, जिम्मेदारी और मुस्तकिल मजाजी की तरफ राग़ब कर रहा है। अगर आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। मजमूई तौर पर 7 अगस्त से 11 अगस्त तक सियारों की पोजीशन बुजसद अफराद के लिए एतमाद, तरक्की, बेहतर फैसलों और नए मौके की निशानदही कर रही है। अगर आप सब्र, हिकमत और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये वक्त आपके लिए खुशकिस्मती और कामयाबी के नए दरवाजे खोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपके लिए जो बेहतरीन लिखा है वो सही वक्त पर जरूर आप तक पहुंचेगा। बस सब्र और यकीन कायम रखिए, अपनी हिम्मत को कभी कमजोर ना होने दें, क्योंकि मजबूत इरादे ही इंसान को नामुमकिन मंजिलों तक पहुंचाते हैं। 7 अगस्त से 11 अगस्त के दौरान बुजसद अफराद की मोहब्बत भरी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली और जज्बाती कुर्बत के इम्कानात। इस हफ्ते आपके ताल्लुकात में एतमाद, मोहब्बत और एक दूसरे को समझने का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में तो अपने शरीक हयात या महबूब के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। दिल की बात खुलकर करना और एक दूसरे की जज्बात को अहमियत देना आपके ताल्लुक को मजीद मजबूत बना सकता है। अगर हालिया दिनों में कोई गलत फहमी पैदा हुई थी तो इससे खत्म होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो घरेलू जिंदगी में मोहब्बत और हमआहंगी बरकरार रखने के लिए नरम लहजा और बर्दाश्त इख्तियार करें। आपकी एक छोटी सी तवज्जो या मोहब्बत भरा अंदाज आपकी शरीक हयात के दिल में खुशी पैदा कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो 7 अगस्त से 11 अगस्त के दौरान किसी नई शख्सियत से मुलाकात होने के इम्कानात मौजूद है। ये मुलाकात काम, तालीम, सफर या किसी समाजी तकरीब के जरिए हो सकती है। किसी भी नए ताल्लुक में जल्दबाजी के बजाय एतमाद और समझदारी से आगे बढ़े। मुजस्सद अफराद मोहब्बत में दिल से मुखलिस, वफादार और अपने साथियों के साथ खास महसूस करवाने वाले होते हैं। जब ये किसी से मोहब्बत करते हैं तो पूरी लगन के साथ इस रिश्ते को अब निभाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी करीबी शख्स के साथ नाराजगी या फासले पैदा हो गई तो ये हफ्ता सुलह और दोबारा ताल्लुक को मजबूत करने के लिए मौजूद साबित हो सकता है। एक नरम बात, एक मस्बत रवैया बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि मोहब्बत की असल ताकत एतमाद, एहतराम, वफादारी और एक दूसरे की जज्बात को समझने में है। अगर आप 7 अगस्त से 11 अगस्त के दौरान मोहब्बत और बर्दाश्त को अपनी तवज्जो बनाएंगे तो आपके ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत और खुशगवार हो। आज की मेहनत पर यकीन रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी सच्ची कोशिश को जाया नहीं होने देता। अपने ख्वाबों से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि कामयाबी हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो हिम्मत नहीं हारते। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में मस्बत रहनुमाई फराहम करने वाली मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने बुर्ज की रोज़ाना और हफ्तावार वीडियो सबसे पहले हासिल करें तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों, कामयाबियों, सेहत, सुकून और बेशुमार बरकतों से भर दे। आमीन। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कर में। अल्लाह हाफिज़।